Hello students, the next topic is converting between data types. Means how we are going to convert from one data type to another data type. In C programming also you studied, right? There we have two types of conversion, that is explicit conversion and implicit conversion. For example, if I assign some floating point values to the integer type value, that floating point value is converted to what? Integer type value. Like that we are going to study in VB.NET also, that is how the conversion takes place between the different data types. So in this I am going to give an example, that is module. I am going to write one small module in order to show how these values are converting here. Here I am defining one module 1. So inside this I am going to write a what? Sub procedure main. So here I am going to declare one variable, that is dim a as double and dim b as integer. Here I have declared two variables a and b. For a, what is the data type? Double, and for b, what is the data type? Integer. And here I am assigning some value for a. A is equal to 3.14159 anta assign ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And in the next statement I am assigning b is equal to a. B is equal to a means whatever the value of a we have, we are assigning the value of a to what? B. Next I am going to write here, that is system dot console dot write line b is equal to, means I am going to display the value of b, ampersand of str of b baribeku, because what is the data type of b? Integer. Here I have to convert to what? String. And next end sub, then end module, end sub and end module. Here I am going to make the option strict as a on. You studied the three possibilities of option statements, right? Option explicit, option strict and option compare. Option strict on agidre, what is the meaning? Option strict on agidre, it means that the Visual Basic will not automatically convert the data types when you assign a value of one type to a variable of another. If I make this option strict on, Visual Basically automatic agi type conversion agalla. If I assign a one type of value to another type of value, ivaga nanu illi ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು? ಡಬಲ್. ಬಿದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್. ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಎ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಎ ಯಲ್ಲಿ 3.14159 ಇದೆ, ನಾನು ಬಿ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್, ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? 3. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್. ವೆನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆನ್, ದ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎರರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಲೈನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆನ್, ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ does not takes place here and it will results in an what? Error ಬರುತ್ತೆ. And if you want to execute this, ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಆಪ್ಷನ್ strict on, then module 1, then sub main, dim a as double and dim b as integer
integer, and we are assigning a is equal to what? 3.14159. And now observe this statement. Instead of writing b is equal to a, you have to write like this: b is equal to c int of a, c int of a, and you are displaying a message that is system dot console dot write line of b is equal to ampersand of str of b, then end sub, then what? End module. See here, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಎಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರೋದು? ಡಬಲ್. ಈ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಸಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.14159, ಈ 3.14159ನ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ we have a different type conversion statements in vb.net. See here. Here is the what? List of conversion functions we are using in vb.net. C bool ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಬೂಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಬೂಲಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಬೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಬೈಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಇಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿಂದ. ಸಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಒ ಬಿ ಜೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಟು ಅದರ್. ಈಗ ಇಂಟೀಜರಿಂದ ಬೂಲಿಯನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಸಿ ಬೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟೀಜರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಕ್ಯಾರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ vb.net. Here, so I have written the statement like this: b is equal to c int of a anta. Now whatever this double type we have, it is converting to what? Int. And this statement can also be written as like this, that is b is equal to c type of ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಎನ, ಕಾಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ? ಇಂಟೀಜರ್. ಈ ಸಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಟೈಪ್. ಸಿ ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ statements we have in vb.net, and this is how we are converting
one data type to another data type. Thank you.